सो हेलो स्टूडेंट्स केमिति अछंती समस्ते आशा करूची समस्ते भलरे थिबे। इंग्लिश बहुत सारा पिला मानकर वीक पॉइंट रहुची सेमाने जानिचंती घटना कौन बा पाठटा कौन आंसर गुडाक कौन हबो किंतु क्वेश्चन को बुझी पार नाहंती ऑप्शन गुडा को बुझी पार नाहंती जा फल रे सेमाने कौन करूचंती भूल करि दउचंती। आज हमें एट द हाई स्कूल जो रहिची पाठटी जो प्रोचटी रहिची तार 2014 रु 2025 जाए जोटा क्वेश्चन आछे ताको हमें डिस्कशन करिवा कारण बहुत सारा टीचर मानक ठारू तुम माने सुनिथिबो जे लास्ट 10 ईयर रो क्वेश्चन होचे तुम मानक पय रामबाण ब्रह्मास्त्र सेहिथि पय आमे एगुडा को करिवा कारण एई गुडा को क्वेश्चन रो ही तुमरो बोर्ड परीक्षा रे क्वेश्चन आसी जाए। ठीक अछि तो तुम माने जदी एट द हाई स्कूल रे टिके वीक अछ किंबा रिविजन करबा को चाहूच किंबा आरंभ रो भी पढ़िबा को चाहूच तुम मानक पय ए वीडियोटी बेस्ट रहिबो। प्रथम क्वेश्चन नबा व्हिच क्लास वाज माने केउ क्लास रे संस्कृत को इंट्रोड्यूस करा जायतिला इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच क्लास वाज संस्कृत इंट्रोड्यूस्ड इन माने केउ क्लास रे संस्कृत को इंट्रोड्यूस करा जायतिला बा केउ क्लास थारो संस्कृत पढ़िबा को होतला 5th ना 6th 4th ना 7th तो आंसर कौन हबो पिला माने जदि तुम माने पढ़िच तो माने भलो भाबरे जानिथिबो जे आंसर होची एठी 4th क्लास तो 4th क्लास हे गेला एठी आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट ड्रू टीयर्स फ्रॉम गांधीजी's eyes माने केउ घटना कोउटा गांधीजी को आखिरे लुह आनी देथिला बा लुह आसी जायतिला से घटना रो हिज एब्सेंस फ्रॉम जिम्नास्टिक क्लास रे से एब्सेंस थिबारो हिज फादर्स इलनेस ताको फादर टिके देह सुस्त रहउथबारो फादर को देह द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश हला लीस्ट लिटिल ब्लेमिश माने कोन माने तांको उपरे कौनसी कलंकित लागिबा बा कलंक लागिबा बा तांकर छोट भूल हे जियो बा माइनर मिस्टेक हे जियो माने सिए दुखी होउतले ना द पनिशमेंट फ्रॉम टीचर्स ना तांको टीचर्स रु तांके दंड पाइला पर सेमति होउतले आमे आंसर जानचंदी कोन हबो द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश हबो कारण टिके तांको प्रति के कोन कलंक लगेले भूल लगेले बा तांकर गलती ही जाउतले से कांदी पकाउतले बा तांकर आखिरे लुह आसी जाउतला बा आसी जाई थिला हु किए अकॉर्डिंग टू दी गांधीजी को अनुसारे वाज ए डिसिप्लिनरियन ए मैन ऑफ मेथड एंड ए गुड टीचर माने गांधीजी को अनुसारे किए गोटे डिसिप्लिनरियन थिले डिसिप्लिनरियन माने कोन पिला माने सेटा होची गोटे एमिति गोटे मनीष एमिति गोटे अनुशासक जे माने नियम जहा भी करथिबे ताको सक्त भाबरे लागू करिवे जहा भी नियम करथिबे से सक्त भाबरे लागू करिवे जदि पिला मानको कहैतिबा एई टाइम रे एइटा हबो माने तांके पूरा एक्यूरेट टाइम रे सेटा करूथिले आउ मैन ऑफ मेथड थिले आउ गोटे गुड टीचर मध्य थिले किए थिले हिज हेडमास्टर हिज संस्कृत टीचर हिज पर्शियन टीचर हिज फिजिकल एजुकेशन टीचर तो तीन रा आंसर कोन हो पिला माने हिज हेडमास्टर थिले सेमिति हला। नेक्स्ट आमे जिबा आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट मु एबे जाई पे करछि पे माने माने भोगिबा को पडुछि कोनटा भोगिबा को पडुछि पेनाल्टी माने कोन तारो माने जो भूलला करथिले तारो फल भोगिबा पडुछि नेग्लेक्ट जोगुरु कोन नेग्लेक्ट करथिले सेटा पचारछि माने नेग्लेक्ट माने ये किछि गोटे जिनिस को अणदेखा करिके आगो जाइथिले आ से अणदेखा करिबा जोगुरु तांकु गोटे पेनाल्टी भरिया पड़ला माने तारो फल भोगिबा को पडुछि तो से अनेदर नेग्लेक्टडा कोन एठी माने से को जिनिसटा को नेग्लेक्ट कर देथिले को जिनिसटा को अणदेखा कर देथिले जहा पर तांकु को असुविधा हेतिला हम जानचती जे तांके हैंडराइटिंग ऊपर आगरे ध्यान देइ नथिले जेते बेले लॉयर्स रा हैंडराइट गुडा को देखिले तांकु लागिला जे अरे यार मु भी टिके हैंडराइटिंग ऊपर ध्यान देइथिले आजि मोर भी हैंडराइटिंग भलो होंता तो सेहिथि बाय तांके कोन करथिले नेग्लेक्ट करिकि भूल हैला वाली भाबुथिले तो हैंडराइटिंग कोड देइछि हैंडराइटिंग देइछि ऑप्शन डी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधीजी को अनुसार वाज द पर्शियन टीचर लाइक माने गांधीजी को अनुसार पर्शियन टीचर को प्रकार थिले पर्शियन टीचर को प्रकार थिले
ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲେ, ଲେନିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ୍ ଥିଲେ, ଏ ହାର୍ଡ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପର୍ସିଆନ ଟିଚର କଣ ଥିଲେ? ଲେନିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଲେନିଏଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଲେନିଏଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ସେତେଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନଥିଲେ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ ପେଇନ୍ଡ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡିପଲି? ପେଇନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଟା ବହୁତ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଡିପଲି ମାନେ କଣ? ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ଆଘାତ ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଗଭୀର ଭାବରେ। କୋଉଟା? ଦ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଇନ୍ ହିମ୍, ମାନେ ଯୋଉ ଫାଇନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଥିଲା ସେଇଥିଲାଗି। ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ କନଭିକ୍ଟେଡ ଅଫ୍ ଲାଇଂ, ସେ ମାନେ ମିଛ କହିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଦୋଷୀ ହେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ, ମାନେ ମିଛ କହିବା ଯୋଗୁ ଯୋଉ ଦୋଷୀ ହେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ। ଇଜ୍ ରିସିଭିଂ କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି। ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଲେଟ୍ ଫର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କ୍ଲାସ, ସେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କ୍ଲାସ ରେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି। କଣ ପାଇଁ? ନା ସେ ମିଛ କହିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗଭୀର କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ମିଛ କୋଉଥିରେ କହିଥିଲେ? ଅପସନ ବି, ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ କନଭିକ୍ଟେଡ ଅଫ ଲାଇଂ ହେଲା। ସେ ମିଛ କହିବାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କନଭିକ୍ଟେଡ ମାନେ କଣ? ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା। କଣ ପାଇଁ? ନା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗଭୀର କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। when ଗାନ୍ଧୀ was in dash standard, ଗାନ୍ଧୀ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିଲାବେଳେ, କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଥିଲାବେଳେ? ଦୋରାବଜୀ ଏଦୁଜି ଜିମି was the headmaster of the high school, ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଥିଲାବେଳେ ଦୋରାବଜୀ ଏଦୁଜି ଜିମି ତାଙ୍କର ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର ସେକେଣ୍ଡ, ଫିଫ୍ଥ, ସିକ୍ସଥ, ସେଭେନ୍ଥ? ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସରେ ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ହେଲା। 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଗଲା। ଯୋଉମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ପୁରା ଭିଡିଓରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସହିତ ଆନ୍ସର ଆମେ ବୁଝି ବୁଝି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, where did ଗାନ୍ଧୀ see the beautiful handwriting of lawyers? ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ତାଙ୍କେ ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଉପରେ କାମ କରିବାର ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କେ କେଉଁଠାରେ ସେ ଲୟର୍ସ ର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦେଖିକି ଟିକେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ? କୋଉଠାର? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗାନ୍ଧୀ obtained scholarship of ₹10, ଗାନ୍ଧୀ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଥିଲେ 10 rupees ର when he was in a dash standard, ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେ ଥିଲା ବେଳେ ହେଲା ₹10 ମାନେ 10 ଟଙ୍କାର କଣ ପାଇଥିଲେ? ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଥିଲେ। ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? 6th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେ 10 ଟଙ୍କାର ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଥିଲେ। ଏମ କେ ଗାନ୍ଧୀ ଡାଇଡ ଅନ୍, ମାନେ ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି 30 ଜାନୁଆରୀ କଣ 1948, 1948। ଅପସନ ବି, ବି ନୁହଁ, କଣ 30 ଜାନୁଆରୀ କୋଉଠି ଅଛି? ହଁ ଏ ରେ ଅଛି, ଏଇଟା 30 ଅକ୍ଟୋବର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which one is not included in the leading books written by ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ଲିଡିଂ ବୁକ୍ସ, ମାନେ ଯେତିକି ବୁକ୍ ଭଲ ଭଲ ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହିଁରୁ କୋଉଟା ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ନାହିଁ ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ? ମାନେ ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୋଉଟା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି? ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ ହୋମ ରୁଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। Which class did ମୋହନ ଦାସ obtain scholarships of ₹4 and 10 respectively? ମାନେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ଏ ସବୁ ପଢିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କିଛି ମୋ ଆଡୁ ବନେଇନି କି ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ପେପର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କି 2014 ରୁ 2000 କଣ ଆମର 25 ଯାଏଁ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ହେଲା। In which class did ମୋହନ ଦାସ obtain scholarships of ₹4? ₹4 କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଉଥିଲେ? ₹10 କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଉଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 5th କ୍ଲାସରେ ପାଉଥିଲେ ସେ 4 rupees, 6th କ୍ଲାସରେ ପାଇଲେ 10 rupees। ତ ଆନ୍ସର ହବ କଣ? ଅପସନ ବି। when ଗାନ୍ଧୀଜୀ was in day standard, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଥିଲା ବେଳେ ଦୋରାବଜୀ ଏଦୁଜି ଜିମି was his headmaster? କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଥିଲା ବେଳେ
ଏବେ ହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଢିଲେ, ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା। ହାଓ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗାନ୍ଧୀ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କିପରି ସୁଡ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ ହିଜ୍ ଲେଟର୍ସ, ଗୋଟେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଲେଟର ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଲେଟର ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ? ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ପଢିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କଣ, ବାୟ ଅବଜରଭେସନରେ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ ଲେଟର ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦୋରାବଜି ଏଦୁଜି ଜିମି ଲାଇକ୍? ଆଚ୍ଛା, ଦୋରାବଜି ଏଦୁଜି ଜିମି ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଥିଲେ? ଭେରି ଏଫେକ୍ସନେଟ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ। ଭେରି ଅନପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦି ବଏଜ, ମାନେ ସେତେଟା ପପୁଲାର ନଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ନା ଏ ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ ଏଣ୍ଡ ଗୁଡ ଟିଚର, ନା ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲୋକ ଆଉ ଗୁଡ ଟିଚର ଥିଲେ। ନା କ୍ୱାଇଟ, ଏଟା କଣ, ଅନଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଇନ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ, ସେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ରେ ଇଚ୍ଛା ନ ରଖୁଥିବା ମଣିଷ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ ଏଣ୍ଡ ଗୁଡ ଟିଚର। ହ୍ୱାଟ ଡିଡ ଗାନ୍ଧୀ ରିପେଣ୍ଟ ଇନ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା? ରିପେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କୋଉଟା ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ? ରିପେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ପଶ୍ଚାତାପ। ସେ କୋଉଟା ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ? ହିଜ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅଫ ଗୁଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ସେ ଗୁଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ କରିପାରିଲେନି, ଭଲ ମାନେ ଆମର ଅକ୍ଷର କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ବା ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କଲେନି ବୋଲି ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। କେୟାରଲେସନେସ୍ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ। ନା କେୟାରଲେସନେସ୍ କରିଥିଲେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରତି? ସେ କୋଉଟା ହବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୁଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂକୁ ଯେହେତୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗାନ୍ଧୀ ଥ୍ୟାଙ୍କଡ ଡ୍ୟାଶ ଫର ଅବଟେନିଂ ସ୍କଲାରସିପ୍ସ ଏଟ୍ ସ୍କୁଲ? ଗାନ୍ଧୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଅବଟେନିଂ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ, କଣ ପାଇବା ପାଇଁ? ସ୍କଲାରସିପ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ, ହେଲା। ଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ? ହିଜ ଟିଚର୍ସ ହେଲ୍ପ, ମାନେ ସେ ଟିଚର ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥିବାରୁ। ହିଜ ଗୁଡ ଲକ୍, ତାଙ୍କର ନିଜ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଥିବାରୁ। ହିଜ ଫାଦର୍ସ କରେଜ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିବାରୁ। ହିଜ ଟିଚର୍ସ ଆଫେକ୍ସନ, ତାଙ୍କ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଯୋଗୁରୁ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ହିଜ ଗୁଡ ଲକ୍, ସେ ନିଜର ମାନେ ଭଲ ଭାଗ୍ୟକୁ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥିଲେ। According to ଗାନ୍ଧୀ there was nothing to memorize in, ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ? ପେର୍ସିଆନରେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ, ଜୋମେଟ୍ରିରେ ନା ଜୋଗ୍ରାଫିରେ? ସେ କଣ କଣ କହିଥିଲେ? ଜୋମେଟ୍ରିରେ କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ ଡ୍ରିଉ ଟ୍ରିୟର୍ସ ଫ୍ରମ ଗାନ୍ଧୀ's eyes? ଆରେ ଏବେ ହିଁ ଏଇଟା ପଢିଥିଲେ, କଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଖିରେ କୋଉଟା ଲୁହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା? କଣ ପଢିଥିଲେ? ସେମିତି ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କଳଙ୍କ ଲଗାଉଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିଲା, ମାନେ ତା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦଉଥିଲା ବା ନିଜର କୌଣସି ଭୁଲ ହଉଥିଲେ, ତ ସେଇଟା କଣ ପଢିଥିଲେ? ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯା କଣ ପଢିଥିଲେ? ଯା କଣ ପଢିଥିଲେ? ଦ ଲିଷ୍ଟ ଲିଟିଲ ବ୍ଲେମିଶ ବୋଲି ପଢିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ଦେଇଛି? ଦ ଲିଷ୍ଟ ମୋରାଲ ଡିଫେକ୍ଟ, ମାନେ ଟିକେ ବି ମୋରାଲ, ମାନେ ଟିକେ ବି କଣ ନୈତିକତା ଉପରେ ଟିକେ ବି ଯାଞ୍ଚ ଆସୁଥିଲେ, ହେଲା। ମୋରାଲ ମାନେ ନୈତିକତା, ଯାଞ୍ଚ ଆସୁଥିଲେ ବା ଆଞ୍ଚ ଆସୁଥିଲେ, ସରି ଯାଞ୍ଚ ନାଇଁ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଥିଲେ, ସେ କଣ ହଉଥିଲେ? ଦୁଃଖିତ ହଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହବା କଣ ଆନ୍ସର, ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା, which came directly in the way of Gandhi's serving his father? ମାନେ କୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା? କଣ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା? ନା ଗାନ୍ଧୀ ସେର୍ଭିଂ ହିଜ ଫାଦରକୁ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆଉଥିଲା ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଦଉନଥିଲା। କୋଉଟା ସେଇଟା? ନା ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ, ନା କମ୍ପଲସରି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଇଏ ଫାଦରଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ବା ସେବା କରୁଥିଲେ। ତ କୋଉ ଅପସନରେ ଦେଇଛି? ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି, କମ୍ପଲସରି ଏକ୍ସରସାଇଜ, ହେଲା। According to ଗାନ୍ଧୀ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ସୁଡ୍ ବି, ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ଯିଏ ଗୋଟେ ସତ୍ୟତାର ପୁରୁଷ ହେଇଥିବ, ସତ୍ୟତାର ମଣିଷ ହେଇଥିବ, ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ହବା ଦରକାର?
ସେ କହିଥିଲେ ମାନେ ପାଠରେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଝାଡ଼ିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଛି ଏ ମେନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର, ଏ ମେନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ ସୁଡ୍ ବି ଏ ମେନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର। ଗାନ୍ଧୀ retained his false notion about handwriting। retained ମାନେ ଧରି ରଖିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଧରି ରଖିଥିଲେ କଣ? false notion। false notion ମାନେ ଭୁଲ ଭାବନା, ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡାକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ। about handwriting କୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଭୁଲ ଧାରଣା ଧରି ରଖିଥିଲେ। until ଯେତେ ସମୟ ଯାଏ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, went to କୋଉଠିକି ଯାଇନଥିଲେ, ସରି କେଉଁଠିକି ଗଲା ଯାଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭୁଲ ଧାରଣାଟାକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲା ଯାଏ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ହଁ କଣ ଫରକ ପଡୁଛି ନା, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ନାହିଁ, ସରି ଇଂଲଣ୍ଡ, କଣ ହବ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲା ଯାଏ ସେ ଫଲ୍ସ ନୋସନକୁ ଧରିକି ରଖିଥିଲେ ଯେ କଣ କଣ ଆମର ଫରକ ପଡୁଛି ଲେଟରରେ, ସରି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିଏ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ 30 ନମ୍ବର ପେଜର ଏ ଯୋଉ 5 ନମ୍ବର ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେତେ ସମୟ ଯାଇ ସିଏ ମାନେ I do not know whence I got the notion that good handwriting was not necessary part of education, but I retained it until I went to England। ମାନେ ସଫା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେ ସମୟ ଯାଇ ସିଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବନାଟାକୁ ପରିପୋଷଣ କରିକି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ when later especially in South Africa I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa, I was ashamed of myself and repented of my neglect। ତ repented ର ଯୋଉଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସେଇଠି ହବ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଯାଏ ସେ ଫଲ୍ସ ନୋସନ ଟାକୁ ଧରିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ହବ ଇଂଲଣ୍ଡ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ମନେ ରହିଲେ ଆଗକୁ ବଢିବା। Who did ଗାନ୍ଧୀଜୀ thank for his achievement in obtaining scholarship? ଏବେ ହିଁ ପଢିଲେ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ହିଁ ପଢିଲେ, ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ବୋଲି। In which standard of ଗାନ୍ଧୀଜୀ was ଦୋରାବଜୀ ଏଦୁଜୀ ଜିମି? ଆରେ ଏଇଟା ପଢିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ଆସି ଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ, ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। According to ଗାନ୍ଧୀଜୀ which art should the children be taught first before learning to write? ମାନେ ଜଣେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁ କଳା ପିଲା ଶିଖିବା ଦରକାର, ମାନେ କିଛି ମାନେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ? ପେଣ୍ଟିଂ, ରିଡିଂ, ସ୍ପିକିଂ ନା ଡ୍ରଇଂ? ତ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଡ୍ରଇଂ, ମାନେ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଭଳି ଆଙ୍କ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ କଣ ହେଇଯିବ ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଆଉ ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ। Which subject proved a hard task for ଗାନ୍ଧୀଜୀ? କୋଉଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପେର୍ସିଆନକୁ ପଢୁଥିଲେ। What did ଗାନ୍ଧୀଜୀ jealously guard in his school days? ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡେଜରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୋଉଟା ଜେଲସଲି ଗାର୍ଡ କରିଥିଲେ, ମାନେ ପୁରା ଭେରି କେୟାରଫୁଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମାନେ କଣ? ମାନେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମାନେ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟାଇମକୁ ୱାର୍ଡ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମାନେ ବୁଝୁଥିବ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ, ହେଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, କଣ କହୁଥିଲେ? ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ତ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର, ସେଇଟା କଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ, ସେଇଟା କଣ? ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ, କଣ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ। The easiness of which subject tempted ଗାନ୍ଧୀଜୀ? ଟେମ୍ପଟେଡ ମାନେ କଣ? ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା, ଇଚ୍ଛା କରେଇଥିଲା। କୋଉ ସବଜେକ୍ଟଟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ତା ଆଡକୁ ପଳେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ପେର୍ସିଆନ ମୁଁ କହିଥିଲି, କାରଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ପେର୍ସିଆନ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। Which subject was also commenced from the 4th standard in ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍କୁଲ? କମେନ୍ସଡ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କୋଉ ସବଜେକ୍ଟଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଫ୍ରମ ଦି 4th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 4th କ୍ଲାସରୁ ପଢିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତ ଆନ୍ସର ହବ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ଯାଏଁ ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅକ୍ଷର ଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ସୁବିଧା ଅକ୍ଷର ଆସିଲା, ଟିକେ ମାନେ ଉପର ଯାକ ଟିକେ ଝାପସା ଥିଲା।
ଗାନ୍ଧିଜୀ ରିସିଭଡ ହିଜ୍ early education। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର early education ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀନଗର ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ, ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ, ଗୁଜରାଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ, ଅହମଦାବାଦ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ। ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ। ଗାନ୍ଧୀ thanked more than his merit। ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ମେରିଟ ଠୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଗୁଡ ଲକ୍ କୁ ଅଧିକା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାଗ୍ୟକୁ। ହେଲା, ଦ ସ୍ପେସିଆଲ ରିଜନ ଫର ଗାନ୍ଧିଜି's dislike। କୋଉ କାରଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡିସଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ ଫର ଗେମ୍ସ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ? ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଉ ଗେମକୁ, ହେଲା, ଖେଳକୁଦକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କଣ? ହିଜ୍ ସର୍ଭିସ ଟୁ ହିଜ୍ ଫାଦର। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେବା ଯୋଗୁ, ମାନେ ସେବା କରିବା ଯୋଗୁ, ନା ହିଜ୍ ସାଇନେସ୍, ତାଙ୍କର ଲାଜକୁଳିଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବା ଯୋଗୁ, ହିଜ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଯୋଗୁ। ତ ଆନ୍ସର ହବ ହିଜ୍ ସର୍ଭିସ ଟୁ ହିଜ୍ ଫାଦର। କାରଣ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଖେଳକୁଦ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖେଳକୁଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ବାପାଙ୍କର ସେବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କଣ ଡିସଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ କଣ? ଖେଳ ଆଉ କୁଦ ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଉ ଗେମ୍ସକୁ। ହେଲା, ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର 32ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ 21 ମିନିଟ୍ରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ତମର ରାୟ ଅଛି, ଯାହା ବି ତମକୁ ନିଡ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ତମକୁ ଦରକାର ଅଛି, ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଦରକାର କରୁଛ। ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ମିଶିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।